الیکشن مالا زیرا کے سب سے پہلے تو تعارف کرائیں اپنا. جی میرا نام شاہد داوڑ ہے. میں شمالی وزیرستان کا جنرل سیکرٹری ہوں جمعیت طلبہ اسلام کا, اور اس کے علاوہ فاٹا کیبنٹ میں معاون کنوینر ہوں, اور پشاور یونیورسٹی سے میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اردو لٹریچر. اچھا یہ بتائیں کل یہاں پہ کیا پروگرام آپ کا, کیا پروگرام ہو رہا ہے کل؟ بس جی یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے اور پوری دنیا میں جمہوری اقدار کو یعنی وہ ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہم قبائل یہ مانگ رہے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں, ہم سے پوچھا جائے. ہم یعنی یہ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ قبائل کا فیصلہ قبائل کے رائے سے. اچھا یہ بتائیں کہ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان سے اجازت نہیں لی گئی, اور اس کے علاوہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو گراؤنڈز ہیں اس میں سیاسی ایکٹیویٹیز پر مکمل پابندی ہے. تو پھر آپ لوگ نے کیوں یہاں پہ تالے توڑے ہیں, اس کے حوالے سے؟ یہ تو بہت یعنی ایک عجیب, ہم بھی اس بات پہ حیران ہیں کہ ہم ساری پارٹیاں اسلام آباد میں وہاں پر یعنی دھرنے ریڈ زون میں دے رہے ہیں, ان کو اجازت ہے. گورنر پارٹی کے سامنے قبائل کے رائے, مستقبل کا فیصلہ قبائل کے رائے سے مخالفین جو ہے قبائل کے رائے کو جو اہمیت نہیں دیتے, وہ لوگ یہاں پہ جلسے کر رہے تھے, یہاں پر وہ پروگرام کر رہے تھے, ان کو اجازت تھی گورنر ہاؤس کے ساتھ. ہم جب آ گئے ہم نے بھی وہاں پہ پروگرام کرنا چاہا. ہم خوش تھے کہ ماشاءاللہ پاکستان میں جمہوریت ہے, اور عمران خان صاحب نے محترم نے یہاں پر جمہوریت لگائی ہے کہ پی کے میں ہمیں بھی اجازت مل جائے گی. حیرانگی کی بات ہے کہ ہمیں وہاں پر اجازت نہیں دی گئی. سب کو اجازت ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ قبائل کے رائے کی بات کرتے ہیں. تو پھر ان کے کہنے پہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پروگرام کرو. یہاں پر ہم ان کے کہنے پر آ گئے. ہم نے کہا چلو بھائی ہم امن پسند لوگ ہیں, ہم اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, چلو وہاں پہ جاتے ہیں اگر حکومت یہ کہتی ہے. جب ہم یہاں آ گئے تو انہوں نے پھر تالے لگا دیے, آپ یہاں بھی پروگرام نہیں کریں گے. کیا ہم اس ملک کے لوگ نہیں ہیں؟ اول تو سب سے بڑا ظلم ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے رائے کو رائے نہیں سمجھا جا رہا. قبائل کے مستقبل میں قبائل کے رائے کے بجائے بنی گالا کے رائے, رائے وینڈ کی رائے, لاڑکانہ کی رائے, دیر کی رائے, چارسرا کی رائے, نوشیرہ کی رائے کو فوقیت دی جا رہی ہے, اور قبائل کے مستقبل میں قبائل کے رائے کو فوقیت نہیں دی جا رہی. اس پہ ہم تو حیران بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں, اور ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ کیا ہم اس ملک کے نہیں ہیں. اچھا اگر آپ کو کل یہاں پہ اجازت نہیں دی گئی اور کل بھی یہاں پہ تالے لگائے گئے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اگر ہمیں یہاں پر اجازت نہ دی گئی تو یہ ہماری جمہوری یعنی جمہوری جو حق ہے اس کو وہ سلب کر رہے ہیں. تو اس پہ وہ مجرم ہے, اور جمہوری طریقے سے پھر ہم احتجاج بھی کریں گے, ہم جمہوری طریقے سے روڈ بھی بند کریں گے, ہم اپنا حق بھی مانگیں گے, ہم یہاں پر بھی پروگرام کریں گے, کیونکہ یہ جمہوری ملک ہے, ہم اس ملک کے لوگ ہیں, اپنے رائے پہ اپنے فیصلوں کو کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو اس پہ کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکتا, نہ کسی کا باپ ہمیں روک سکتا ہے, نہ کسی کے دادا ہمیں روک سکتا ہے. یہ ملک ہمارا ہے, ہم کوئی وہ چین سے تو نہیں آئے ہیں. ضلعی انتظامیہ کا جلسہ یہ ضرور کریں گے, اور بھرپور طریقے سے کارکنان اس میں شرکت بھی کریں گے. جی ہاں ان سے یہ صبر ان سے میں ذرا ایک سوال سر کیوں ہے. اچھا یہ بتائیں مولانا صاحب کہ عمران خان خود جلسے کر رہا ہے, آپ کو جلسہ نہیں کرنے دے رہے,
کل کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ کیا کل آپ جلسہ کریں گے نہیں کریں گے؟ اور دوسری بات یہ بتائیں، یہ جو تالے توڑے گئے ہیں کیا یہ صحیح اقدام تھا؟ ظاہر ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن طریقے سے آئے. یہاں بھی پہلے ہم نے مذاکرات کیے، جب انہوں نے ہر طریقے سے ہمیں روکا تب ہم مجبور ہو کر تالے توڑے، کیونکہ ہم نے تو پروگرام کرنا ہے، ہمارے قافلے آ رہے ہیں. لیکن یہ ان کی طرف سے اجازت نہ دینا، باوجود اس کے کہ ہم نے تمام پرمنٹس پورے کیے ہیں، یہ ان کی طرف سے شدت پسندی ہے اور ان کی طرف سے دہشت گردی ہے. یہ ان کا ہمارے ساتھ زیادتی ہے کہ ہم نے انتہائی اقدام پر انہوں نے مجبور کیا. بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے اپنا موقف دنیا تک پہنچا سکیں. چونکہ کل ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ العزیز ہم یہیں پہ کریں گے. اگر حکومت نے اوچہت کنڈے استعمال کرتے ہوئے ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ العزیز ہمارا پاٹا کا کارکن ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہے اور زبردست مزاحمت کریں گے انشاءاللہ. شکریہ. احمد سعید بھائی. احمد سعید صاحب جی تصویر مول نمبر ہو کا سعید سر صحيح ده والله فاتا يطه ولا ذكر غيرك فاتا يوت في جمعيات بريز ده لا هو اسمه أنتوني وردولي أنتوني وردولي سويت إجازات ده ما تبغى ما شاء الله ها صباح سٹنا یہ ٹائم سے ہو جائے صباح 11 بجے راضی ہو رہا نا راضو کو کہنا ہاں صاحب رابطہ کو انشاءاللہ راضو صحیح نا Oh! لاؤڈو السلام علیکم.
तारुफ कराएं अपना सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद सईद, प्रेस सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम फाटक। अच्छा बताएं, कल यहाँ पे क्या एक्टिविटी होने वाली है? कल यहाँ पर फाटक का यूथ आ रहा है, नौजवान आ रहा है और दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाई हम अपने मुस्तकबिल के हवाले से क्या चाहते हैं। अच्छा ये बताएं कि ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि यहाँ पर उन्होंने आप लोगों को इजाज़त नहीं है, ये स्पोर्ट्स ग्राउंड पर जो सियासी एक्टिविटीज़ है उस पर पाबंदी है, उसके बावजूद आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो मैं उन इंतज़ामिया वालों से ये पूछता हूँ कि एक हफ्ते से जहाँ आपके साथ मुज़ाकरात में लगे हुए हैं और आपके कहने पर आपने हमसे दरख्वास्त भी ली हुई है, तो इस पहले आप हमें क्यों इन्फॉर्म ना किया कि भाई चूँकि ये स्पोर्ट के जगहों पर जो है ना सियासी एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमने पहले भी वो कबाइल अमन कॉन्फ्रेंस की थी और हमने कोई इस किस्म का की हरकत नहीं की थी, कोई बदहमनी या कोई और चीज़ इस यहाँ ग्राउंड का हमने ज़ाया नहीं किया था। हम अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन लोग हैं और हम पुरअमन होके अपने मुतालिबात और अपनी सोच को दुनिया तक पहुँचाएँगे। और दूसरी मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहता हूँ कि चूँकि यहाँ पर KPK में जिन लोगों की हुकूमत है वो तो हमें KPK में जम करना चाहते हैं, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि फाटक के यूथ का एक दिन का प्रोग्राम उनसे हजम नहीं हो रहा है। ये किस तरह हमें अबदुल आबाद तक अपने साथ बर्दाश्त करेंगे। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमें अपना अलग सूबा दो ताकि हम अपनी अलग तशक्कुस के साथ पाकिस्तान के साथ रहें। अच्छा अगर कल आपको यहाँ पे इजाज़त नहीं दी गई, यहाँ पे कारकुनों का क्या इरादा है? आज रात यहाँ पे इंशाल्लाह हमारे कारकुनों का यही इरादा है कि आज रात हम यहीं पर रहेंगे और हम इंशाल्लाह सारे इंतजाम करके रहेंगे। और अगर हमारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ फाटक का नौजवान जो है ना अपने ऊपर हर जुल्म के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत के लिए तैयार है। इससे पहले गवर्नर हाउस के सामने भी आप लोगों ने मुतालबा किया था? हमने पहले गवर्नर हाउस के सामने किया था, लेकिन पुलिस के हिदायत के मुताबिक चूँकि ये इलाका कवर्ड एरिया नहीं है और साथ यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला होगा, आवाम को तकलीफ होगी, तो इस वजह उनके मशवरे के मुताबिक हमने इसी जगह उन्होंने यही मशवरा दिया था कि जहाँ पर आप लोगों ने कबाइल अमन कॉन्फ्रेंस किया था वहाँ पर अगर आप कर ले तो ये महफूज इलाका है, कवर्ड एरिया है, हमें सिक्योरिटी देने में भी मसला नहीं होगा और आवाम को भी तकलीफ नहीं होगी, रास्ते भी खुले रहेंगे। तो उनके मशवरे के मुताबिक जब हम DCO के सामने गए और DCO के साथ जब हमारे मुज़ाकरात हुए, उनके कहने के मुताबिक कि हमें दरख्वास्त दो, हमने दरख्वास्त भी दी, लेकिन आज तक वो लेतो लाल से काम लेते रहे। जब अभी हम आए तो वो कह रहे हैं कि भाई इजाज़त नहीं है। अगर लाल मोहल्ला से आओ कल कोशिश खुदा दे मंगू को साम तफहीम वाला खलक को कोशिश हमेशा पर रहा कर दे टकराव रानिश ما خدت ولا أخذ رجعت موجود كم جزء تو لا ده وجه ده كل فرصة لي قبل شوف كمتار لا تقول لا سيدي فراد لي قبل إنكار أنصر الإسلام ولا شو أنصر الإسلام ده اللي هذا مكشة جيلش أنصر الإسلام بالجريش الإسلام
थोड़ा इधर हो जाओ आप थोड़ा इधर हो जाओ, सीधा खड़े हो जाओ, सीधा सीधा बिल्कुल सीधा, ठीक है वो अपनी जगह पे सही है। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहमास खान फुटबॉल स्टेडियम में, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल जमीयत उलमा इस्लाम फाटा और जो ज़िले इंतज़ामिया है उनके माबैन एक मसला हुआ था, जहाँ पर इजाज़त मांगी गई तहमास खान फुटबॉल स्टेडियम में यूथ कॉन्फ्रेंस करने की, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई। तो यहाँ पर जो JUI के कारकुनान है वो मुश्तइल हो गए, यहाँ पर ताले तोड़ कर अंदर आ गए और यहाँ पर तमाम इंतज़ाम जो हैं वो संभाल लिए गए हैं। अंसार इस्लाम के कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हम जो जमीयत उलमा इस्लाम के जो फाटा के सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप? बस इस वक्त तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा कारकुन स्टेडियम के अंदर है और हमारे जो रज़ाकार हैं अंसार इस्लाम के वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में पहुंच चुके हैं। हम तमाम कारकुनों का यही अज़्म है कि हम रात भर यहीं पर रहेंगे इंशाअल्लाह और अपना प्रोग्राम और अपना कॉन्फ्रेंस कल करके रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। किसी किस्म की रुकावट के सामने हम झुकेंगे नहीं इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कारकुनों का ये अज़म है कि तमाम रात हम यहीं पर रहेंगे। अंसार इस्लाम के जो कारकुन हैं उन्होंने तमाम जो स्टेडियम है उसका भी कंट्रोल संभाल रखा है, ना सिर्फ मरकज़ी गेट पर बल्कि जो ग्राउंड के अंदर है वहाँ पर भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और कारकुनों का कहना है कि हमने कल जो है जो ऐलान किया गया था हर सूरत में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करके ही रहेंगे। जी मेहरबानी। सईद भाई तासो तो मिसकाल में दर करे नंबर लग जान था सिर्फ 033 वाला नंबर 919 आ सकते تاسو ته اجازه درکړې وکړه نه؟ جی جی مخکې ته ما خامخا پر اجازه 1 2 3 ऑडियो चेक 1 2 3 ऑडियो चेक 1 2 3 शॉट बदे न ته بداسې کوم ها تاوی کوم रेडी जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मलिक तमास स्टेडियम फुटबॉल स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर JUI के कारकुनों और ज़िली इंतज़ामिया के माबैन जो है वो तसादम आ गया था थोड़ी देर कबल। और इस हवाले से ज़िली इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ अपनाया है कि 2 अक्टूबर को सूबाई हुकूमत की जानिब से उन्हें मरासला इरसाल किया गया था, जिसमें कहा गया है कि खेलों के मैदानों में जो है वो सियासी तकरीबात या सरकारी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जबकि दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के जो कारकुन है उनका कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया ने हमें बाकायदा इजाज़त दी थी और हमने उनसे इजाज़त ली थी, लेकिन आज शाम के बाद जो है ज़िली इंतज़ामिया ने साफ इनकार किया। इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे पास JUI के फाटा के सेक्रेटरी इत्तलात मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि अगर आप लोगों को यहाँ इजाज़त नहीं मिली तो क्या इक़दाम होगा आपका, जो अगला इक़दाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी। एक तो ये है कि उन्होंने पहले हमें ये नहीं कहा था कि भाई यहाँ पर इजाज़त नहीं है, ये स्पोर्ट का मसला है, फलाना एडिंग है, लेकिन एन मौके पर जब हमारे काफ़िले अपने अपने इलाके से अपने अपनी एजेंसी से रवाना हुए हैं, इस वक्त उन्होंने हमें नहीं कहा कि भाई इस वक्त तुम लोगों को इजाज़त नहीं है। इस पर हमारे कारकुन मुश्तइल हुए कि भाई अगर आप 1-2 दिन पहले भी हमें कह देते, जिस तरह के पहले हमने गवर्नर हाउस के सामने जगह मुतय्यन की थी कि भाई वहाँ पर हम करेंगे, लेकिन जब पुलिस वालों के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए उन्होंने हमें कहा कि भाई यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला है, तो हमने बात मान लिया और जगह तब्दील कर दी और DCO को हमने दरख्वास्त भी दी थी। इसके बावजूद वो कह रहे थे कि भाई हम आपको इजाज़त देंगे, लेकिन एन मौके पर वो मुकर हो गए, इनकारी हो गए। इस हवाले से मैं ज़िली इंतज़ामिया का और सूबाई हुकूमत का मज़म्मत भी करता हूँ, क्योंकि ये लोग तो कहते हैं कि भाई आप लोगों को हम सूबे में मर्ज करते हैं,
اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک دن کی مرجر ان میں سمو نہیں پا رہا ہے تو عمر بھر کے لیے ہم کس طرح ان کے ساتھ رہ سکیں گے. جی ان کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہاں پر جو یوتھ کنونشن ہے وہ کرنا ہمارا جمہوری حق ہے. جی صحیح ہے.